Mohanji, born in Palakkad, Kerala, and coursing through education, work and personal life, he reached Muscat in the Middle East. Until 2000, he coasted along and then he started to face setbacks in his life. He lost his precious child, Ammu, to a nasty road accident, but it did not end there. Soon after, his marriage broke. He lost all his earnings, investments and belongings in India and abroad, and eventually lost his job too. He was stranded and on the road. He developed a painful skin infection, which was especially unbearable in the hot desert sun of the Middle East. Forsaken by friends and family, he experienced human suffering at its worst. Today, he is an everyday man with whom different people connect in different ways. Some say that he is a mystic whose presence turns you inwards, while others are completely at home and feel natural around him. He is what you make of him. His nature radiates that of a loving mother, a best friend, a devoted family man, a lucid philosopher, and an unconditionally loving guide. He was never afraid to walk alone, and it literally was the case. There have been many hurdles, many objections, many betrayals, many falls, and many rises. But the walk has continued. Ladies and gentlemen, let's welcome the spiritual guru Mohanji to VBA Business Summit and Awards 2020. Good afternoon, friends. ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതേപോലൊരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. It's the first time I am talking to a crowd like yours, and I'm pretty much intimidated by Nair sir's energy and presence. When I saw the panel, which of course I must thank Naushad for trusting me and inviting me for this function. ഞാൻ 22 കൊല്ലത്തോളം ബിസിനസ് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സായിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ഓയിൽ ടാങ്കേഴ്സാണ്, ടാങ്കർ ഇൻഡസ്ട്രി. വെരി വൊളാറ്റൈൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് വെരി ടൈം ബൗണ്ട് ബിസിനസ്. സോ ഡിസിഷൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ കറ്റാസ്ട്രോഫി ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് മില്യൺസൊക്കെ സ്റ്റേക്കിലുള്ള ബിസിനസ്സാണ്. അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സിൽ കുറേ കാലം ഉണ്ടായി. ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ പുട്ട് ദിസ് ടുഗെദർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ടച്ച് ടു മീ. whoever who did it, thank you very much. ഈ നൗഷാദ് ഇതിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ I did not know what I would tell you, because ഇപ്പോൾ ഈ നായർ സാറിൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത്, all of you have great talents, you have great focus, you have vision, you have perfection. Then what can I give you? What can I tell you? What can I do for you? So ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള സ്പീച്ചൊന്നും അല്ല ചെയ്യാൻ പോണേ. ഞാൻ ഒരു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു. അതായത് 1989 TJ ഷിപ്പിംഗ് ചോയ്സ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോലിയായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ്. 850 rupees സ്റ്റൈപ്പൻഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ഐലൻഡിൽ. ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ്. ആൻഡ് ഇൻ 1 year's time I reached Muscat, and then I was in the Middle East for a long time. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2000 I lost my daughter in a road accident. ആ സമയത്ത്, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആക്ച്വലി I got money was coming, and I was reasonably successful in business. But I kept asking myself, is this really want in life? Because this 5-star life started very early for me, but it didn't really give me the what do you call that stability, that contentment factor. Contentment was missing. I was not getting contented.
You know, this front-oriented, I would say front-oriented, because the frontal lobes are at work when you are analyzing too many things. It was too much for me. You know, after a while, kuറെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും, it's enough, too much of noises. I want some silence. അങ്ങനെ ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടാങ്കർ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു, ഓയിൽ ടാങ്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. മെയിൻലി ബ്രിട്ടീഷ് പെട്രോളിയം, ഷെല്ല് പോലത്തെ കമ്പനികൾ, ഇഡമിറ്റ്സു ടാങ്കേഴ്സ്, ടോക്കിയോ ടാങ്കേഴ്സ്, ടാങ്കർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന പേരുകൾ അതൊക്കെ. ഫേമസ് ഓയിൽ കമ്പനീസ്. അവരുടെ ബിസിനസ്സാണ്, ടൈം ബൗണ്ടാണ്, വളരെ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ലീവ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരാറില്ല, ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലാണ് പോവാറ്. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഹിമാലയത്തിൽ പോകും. അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുണ്ട് മാത്രമേ ചുറ്റുള്ളൂ, അത് ഒരു കാവി മുണ്ട്, ഷർട്ട് ഇടാറില്ല. അവിടെ ഇപ്പം താങ്കളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് പോലെ ജാക്കറ്റും ടൈയുമാണ് പ്രൊഫഷണൽ വർക്കിലുള്ളത്. അതൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മുണ്ട്, ചെരുപ്പ് ഇടാറില്ല, അവിടെ നടക്കും. ആൻഡ് നോബഡി ആസ്ക്ഡ് മീ ഹു ഐ ആം, വാട്ട് ഈസ് മൈ ബാങ്ക് ബാലൻസ്. ദേ നെവർ കെയർഡ്. I felt a lot of power and relief there. I said, this is also very important. You need to have a balance. See, നമുക്ക് പലപ്പോഴും, ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രീ ഒക്യുപ്പൈഡ് ആവും ബിസിനസ്സിൽ. അത് ഒരു ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നൗഷാദ് പറഞ്ഞില്ലേ, കൊച്ചൗസേപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഒരു ട്രെഡ്മില്ല് പോലെയാണ്, മുമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു സമയത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാഗ്നേഷനാണ്. ഈ ഷാർക്കിൻ്റെ കഥ പറയും, ഷാർക്ക് എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ അപ്പം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരുത്ത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പുറത്ത് കിടക്കണത്. പക്ഷേ എസ്കേപ്പിസം അല്ല ഇത്, എസ്കേപ്പിസം അല്ല, ഒരു ബാലൻസ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ പോയി. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഹിമാലയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നല്ല ശാന്തിയുണ്ട്, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്, വെരി പീസ്ഫുൾ. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെയും വേൾഡ് ഓഫ് നോയ്സസ്, ഭയങ്കര ശബ്ദങ്ങൾ, ഈ ശബ്ദങ്ങളുടെ നോയ്സ്. ആ നോയ്സിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ അന്ന് നേരത്തെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മളെപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. എത്ര ആൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ തീരുമാനവും നമുക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ രാവിലെ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോകമുണ്ട് പുറത്ത്, ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ ലോകം ഇല്ല. ഇതേ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഉള്ളത്. അതായത് വെൻ യു വെയ്ക്കപ്പ് യു ഹാവ് എ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ്, വെൻ യു സ്ലീപ്പ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ വേൾഡ്. സോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേയും ഈ ലോകമുണ്ട്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലോകമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നത്തിങ് ബിലോങ്സ് ടു യു. ഈ ഒരു തോട്ട് വല്ലാണ്ട് വന്നു തുടങ്ങി മനസ്സിൽ. ഇറ്റ് വാസ് കമ്മിങ് ഇൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. വാട്ട് ആക്ച്വലി ആർ വി ട്രൈങ് ടു പ്രൂവ് ഹിയർ? ആസ് ഐ സെഡ്, ഒരു 8 മാസമൊക്കെ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എവറിത്തിങ് ലുക്ക്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോർ മീ. കാരണം ആ സമയത്താണ് മോള് നഷ്ടപ്പെട്ടതും. ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രം മൈ ഫസ്റ്റ് വൈഫ്. പിന്നെ ഐ ലോസ്റ്റ് ഓൾ മൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. അഗെയിൻ ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ്, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് മണി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വേവ്, ഇറ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ടോട്ട് മീ വൺ ലെസൺ, ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ക്ലിങ് ഓൺ ടു എനിത്തിങ്, ബി ലൈക്ക് വാട്ടർ. ഇത് ഞാൻ 14 വയസ്സിൽ, അന്ന് ബ്രൂസ്ലി, എൻ്റെ ഏജിൽ, ഞാൻ 55 നോ, എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കറിയാം, ബ്രൂസ്ലി വാസ് എൻ എനിഗ്മ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്. നമ്മളൊക്കെ ബ്രൂസ്ലി പടം കണ്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ബി ലൈക്ക് വാട്ടർ. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത്താണ്. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിജിഡിറ്റി വരും. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി, ഒരു ലെവലിലേക്ക് എല്ലാ സ്ഥാപനമൊക്കെ ഉയർത്തി, പിന്നെയുള്ള ശ്രമം മുഴുവൻ അത് സെക്യൂർ ചെയ്യാനും സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനാണ്, ഫയർ വാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഇന്നൊവേഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു, ഒരു ഇന്നൊവേഷനും ഇല്ല. പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ തുടങ്ങുകയായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു വിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പലപ്പോഴും ബിസിനസ് പോകുമ്പോൾ, ആക്ച്വലി എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, വാട്ട് യു റിയലി നീഡ് ഇസ് എ ക്ലിയർ വിഷൻ. സായിപ്പ്മാർ പറയും, ഇഫ് യു കനോട്ട് റൈറ്റ് യു ഡു നോട്ട് നോ. അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട്, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ. അതിപ്പോൾ റോബിൻ പോലത്തെ ഈ സിനിമ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് അറിയാം, നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് വേഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് ഒരു വേറെ പാളിപ്പോവും, മീൻസ് തുടക്കവും അവസാനം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് തോന്നി. എനിവേ, ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ സബ്ജക്ട്. നൗഷാദ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സക്സസ് മന്ത്ര പറ്റി പറയാനാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സക്സസ് മീൻസ് ബീയിങ് യുവർ സെൽഫ്. അതായത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പേഴ്സണൽ അഫെയറാണ്.
സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും റിലീജിയനായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴക്കില്ല. റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. What religion you want to follow, what God you want to worship, that's your choice. Nobody should discuss that. But spirituality is your affair with yourself. അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യം അതാണ്. It's a personal thing. Like when my daughter died, a lot of people came to see me to sympathize. I avoided most of the people. I said, I do not want your sympathy. Some people became very angry. They said, you are very rude. We are guests coming to sympathize with you. I said, I don't want your sympathy. You know why? You are paralyzing me. You are making me feel like a sad person. I don't want to be sad. Then in 2003, when I started Ammu Care, actually I had no plan to do any kind of institutions, even in spirituality. I had no plan to go out and speak to public. It all happened later when people started coming to me, which came much later. So 2003, ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു, ഡു യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി? ഐ സെഡ് നോ. ഡു യു ഹാവ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി വിത്ത് യു? ഐ സെഡ് നോ. Then how are you going to run this organization? What is your investment? I said, myself. I still, now 17 years later, after this is in 20 or 30 countries, ACT Foundation, you must have heard that name, in UK, America, in Australia. ACT Foundation started from nothing. I had only 12,000 rupees. 12,000 rupees, we did one project where we distributed blankets to the people who did not have blankets, lying on the streets in Delhi, and that was the first project. From there, we never looked back because I never owned it. And my only investment that time and even now is myself. Every business, this is not business, but even business, I feel one thing. Are you really committed? I'm 100% sure you will have success. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഓരോ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പലതും പറയും. അത് അവരുടെ ലിമിറ്റേഷനും പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒപ്പീനിയനുമാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒപ്പീനിയൻസാണ്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ്. ഒപ്പീനിയൻസിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എൻഡ്. ഈ എല്ലാ ഒപ്പീനിയനും ഒരേപോലെ നിൽക്കില്ല ഒരേ സമയത്ത്. ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ഇറ്റ് ഇവോൾവ്സ്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തു, എന്നിട്ട് ആ ഒപ്പീനിയനിൽ മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിചാരിക്കുമോ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്, പലരും വന്നിട്ട് പറയും, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, ദാറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക്. They will try to tell you their limitations. They try to convey to you their limitations. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തോ, you will not move ahead. There are a lot of people in the society who would like to see you paralyzed, unsuccessful, not deliberately. അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മെക്കാനിസമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ ഒരാൾക്കും വേറെ റോളില്ല. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ്, നമ്മുടെ കൺവിക്ഷൻ, നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റി, ഇതിലാണ് സക്സസ് കിടക്കുന്നത്. അതിൽ റിലീജിയൻ ഇല്ല, ആൾക്കാർ വേറെ ആരുമില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് റോളില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് റോളില്ല. നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസും ക്ലാരിറ്റിയും ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക, അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ചേരും. വേറൊരു കാര്യം, വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ്റെ മുകളിൽ ബിസിനസ് ചെയ്താലോ, ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി, വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ക്ലാരിറ്റി. സംബഡീസ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ക്ലാരിറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരിക്കലും വേഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഈസ് അനദർ തിങ് അബൌട്ട് സക്സസ്. നൗ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇതിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണാൻ വന്നു തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ബ്ലോഗ്സ് ദോസ് ഡേയ്സ് വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ്. എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹിമാലയൻ ട്രിപ്പായിരുന്നു, എപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴും. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഐ വാസ് സിറ്റിംഗ് at home. The company had given me a villa, they had given me all the things because I was the head of the country. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, why am I faking this whole thing about spirituality? In the name of spirituality, am I really doing the right thing? This was like a punch on my face, that thought. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ I don't like it here, so I go elsewhere. But still the mind is the same. Wherever you go, you are the same. Like ഷർട്ട് മാറിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറുന്നില്ല. Then I thought, if I cannot find peace in the middle of noises, if I cannot find silence in the midst of noises, I can never find silence. That was my attempt later. I was trying to find the stillness, the silence amongst all my activities. At one time, as I told you, I was traveling between countries. I was having these tanker activities.
and continuous programs, parties. Sometimes I come back home at 12:30, sometimes in different countries. So it was chaotic, but then I had to find stillness there. You must spend time with yourself. That misses, because in the rush of events, we hardly get time to sleep. So it took about 6 years for me. Every day I wake up at 2:30 a.m. Even when I was working, this is the time when I was working. 2:30 a.m. I take a bath. I had very, very short hair those days. ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനൊക്കെ കുറേ മുന്നേ. രാവിലെ എണീറ്റ് 2:30 എണീറ്റ് കുളിച്ചിട്ട് 3 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ ഇറ്റ് വാസ് മൈ പ്രൈവറ്റ് ടൈം. I used to sit in a room with nothing, no picture, no images, nothing, just one light. Because എന്ത് ഇമേജ് ആണെങ്കിലും ഫ്രെയിമാണ്, എന്ത് പിക്ചറും ഫ്രെയിമാണ്, നമ്മളും ഫ്രെയിംസാണ്. ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഓൾറെഡി ഫ്രെയിമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആൾക്കാരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ ആ ഫ്രെയിമിലേ കാണുള്ളൂ, അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റാക്കുന്നത് ഫ്രെയിംസ് അല്ലേ? We get limited because of frames, and we are no frames. നമ്മൾ ഫ്രെയിംസേ അല്ല, നമുക്ക് ഫ്രെയിം ആവാൻ പറ്റില്ല. We cannot be one thing. See, even you take life. As I said earlier, religion is an individual choice that we don't have to discuss. That's people's issue. But spirituality is your love affair with yourself. ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. It's your connection with yourself. There is an energy which is called you. When it leaves you, it's called dead body. ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു എനർജി ഉണ്ട്. ഈ എനർജിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തോന്നി, വൈ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു വൺ പ്ലേസ്? ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ശാന്തി തേടിയിട്ട് പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഹൗ കൻ ഐ ഗെറ്റ് സൈലൻസ്? അപ്പം കിട്ടിയ തോട്ടാണ് കണക്ട് യുവർ സ്പൈൻ, നട്ടെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ, നട്ടെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. മെഡിറ്റേഷനൊന്നും അല്ല ഇത്. അതായത് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നട്ടെല്ലുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നട്ടെല്ലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഓവർവെൽമിംഗ്ലി ഫ്രണ്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്, കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം മുമ്പിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ്. ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നട്ടെല്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 2 കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ, നട്ടെല്ല് വെർട്ടിക്കലാണ്. അതേസമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെഡിറ്റേഷനും ഒരു പ്രാക്ടീസും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് മൈ സ്പൈൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യു സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ഹോൾ തിങ് അറൗണ്ട്. ഇത് തന്നെത്താൻ വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്ങാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നോക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നട്ടെല്ലിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 3rd ഐയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രാക്ടീസും ആവശ്യമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നടക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 60 മിനിറ്റ് ഒരു നോസ്ട്രിലും 60 മിനിറ്റ് മറ്റേ നോസ്ട്രിലും മാറുമല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സിസ്റ്റവും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാർട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യും നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റെസ്റ്റ്, ആ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഈ മൈൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് എക്സിസ്റ്റൻസിൽ, മനസ്സ് മുമ്പിലുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ബാലൻസിലും ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ ബിസിയാണ്, വളരെ ബിസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർവെൽമിംഗ്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ അവർ പ്രോസസ്സേഴ്സ്. 3 പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഒരു പ്രോസസ്സർ എന്താണ്? മൈൻഡ്. ഞാൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ മൈൻഡായിട്ട് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൈൻഡായിട്ട് എടുക്കരുത്, ഒരു ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. മൈൻഡ് എന്താ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൈൻഡ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. ഇൻ്റലക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻസ്. അതാണ് ചില ആൾക്കാർ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ, അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, അവരൊരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓവർവെൽമിംഗ്ലി ഇൻ്റലക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്, അവർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഓൾ ദ ടൈം, ഇൻ്റലക്റ്റ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദർ ആർ ടൺസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ടുഡേ. ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ. Internet age. Internet is providing information. Whether you like it or not, it's coming on your face. Internet information is coming. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം 20% ആണ്. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെയ്ക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രാവിലെ ഉണർന്നിട്ട് ഉറങ്ങണ വരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ നോളജായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നായർ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം പ്രോസസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ്. കാരണം കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നോളജായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിലാണ് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത്. കാരണം യു നോ വാട്ട് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ വരണം. അത് മാത്രമേ വിസ്ഡമുള്ളൂ. അത് വിസ്ഡം നമ്മുടെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആൾക്കാരുടെ
എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ വിസ്ഡം അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പ്രോസസ്സർ ഇൻ്റലക്റ്റ്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം നമ്മുടെ നോളജ് ആവണു, ആ നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിസ്ഡം ആവണു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി. ഇനി ഒരു ഫാക്കൽറ്റി കൂടിയുള്ളത് ഈഗോ. ഇതും പ്രോസസ്സറാണ്. ഈഗോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യണു എന്നുള്ളതാണ്. പൊസിഷനും പൊസഷനും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ, നമ്മളെ ആൾക്കാർ എന്ത് നിലയ്ക്ക് വില വയ്ക്കുന്നു. 2 പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നേടി ഈ ലോകത്തുനിന്ന്, വാട്ട് യു കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹിയർ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ജനറേഷന് കൊടുക്കാം. അവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാം, അവർക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരും അത് ഇട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോളില്ല. അപ്പോൾ ഈഗോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് യുവർ പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് പൊസഷൻസ്, അതായത് ഈഗോ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഈ 3 പ്രോസസ്സേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇത് 3ഉം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ. പിന്നെ ഒരു ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിൽ ആകെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റയാണ്. ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രീംസും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വന്നു. അതായത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബിസിയായിരുന്നു, വളരെ ബിസിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്പനി വാസ് മേക്കിംഗ് ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ്, ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി, എല്ലാം എവറിത്തിങ് വാസ് ഫൈൻ. ബട്ട് ഐ കുഡ് സീ മൈസെൽഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സ്ട്രെസ് ഇല്ലായിരുന്നു, സ്ട്രെസ് ഫാക്ടറെ കുറവായിരുന്നു. കാരണം ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ബി ടോട്ടലി ഫ്രണ്ട് ഓറിയൻറ്റഡ്. അതായത് ഈ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് മൈ സ്പൈൻ. അതെങ്ങനെ, കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ സംടൈംസ് ഐ ഫീൽ മൈ സ്പൈൻ. വെൻ ഐ വാച്ച് എ ഫീച്ചർ ഫിലിം, സിനിമ തിയേറ്ററിലുള്ളപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്, ആക്ച്വലി നൗഷാദ് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു ആർ ഇത് ഒരുപാട് സംഭാഷണമൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുകയല്ലേ. നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിരുന്ന് പതുക്കെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തത്, വെനെവർ ഐ ലൂസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, കാരണം ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ്ടാവും. ഈ ടാങ്കർ ബിസിനസ്സിൽ അറിയാലോ, അതിൽ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ വരും. തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് പോവും, വല്ലാണ്ട് പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോണ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ തന്നെത്താൻ പഠിച്ചു തന്നെയാണ്. ഒരു നോസ്ട്രിൽ അടച്ചു വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് 8 കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നവരെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ നോസ്ട്രിൽ അടച്ചിട്ട് 16 പുറത്തേക്ക് വിടും. അതായത് 8 ഉള്ളിലേക്ക്, 16 പുറത്തേക്ക്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പിന്നെയും 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ആ കൗണ്ടിൽ ബ്രെത്ത് എടുക്കും. പിന്നെ 16 പുറത്ത് വിടും. ഇങ്ങനെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അഗെയിൻ യുവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കംസ് ബാക്ക്. ദെൻ യു ക്യാൻ വർക്ക് അഗെയിൻ, കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ഗോ അഗെയിൻ, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ. I think you can do something about it. Again, as I said, this is spirituality where you are the spiritual person. All of us are spiritual. So, and what is mastery? Why do you call somebody a master? Somebody who has mastered their mind. Means mind is not controlling them. മൈൻഡ് കൺട്രോളിങ്ങിൽ എപ്പോഴും എന്താ അറിയാമോ, ഗ്രീഡ് കാണാം. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അയാളുടെ പോക്കറ്റിലിരിക്കണോ, എനിക്ക് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരണം. ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാം. 8/8/18 ഐ വാസ് ഇൻ ലണ്ടൻ. സഡൻലി ഐ ഡിസൈഡഡ്, ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താവും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഇവർ കുറേ പേരുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവർ കുറേ പേര് ലൈഫ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോട്ട് തോന്നി, എൻ്റെ മരണശേഷം ഈ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാരണം യൂഷ്വലി എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഒരാൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും, അടുത്ത ജനറേഷൻ അതേ ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പലർക്കും അതേ ഫീലിംഗ് അല്ല അടുത്ത ജനറേഷൻ, അവർക്ക് വേറൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റും. നമ്മൾ അബുദാബിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത്? അബുദാബിയിൽ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദിന് വലിയൊരു ഗ്രാൻഡ് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൈഫിന് കൊടുത്തിരുന്നു, വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇക്കോളജി. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു റിവേഴ്സൽ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം. നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും ഇത് കാണാം. ലോകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കാണാം, ഒരു വേവ് പോലെ കാണാം. അത് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് തിങ് ആണ്, അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം ഓരോ ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ. കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ശരിയോ തെറ്റോ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ മതി, അങ്ങനെയാണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ, അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. വാട്ട് എവർ ഈസ് മൈ വെൽത്ത് ആൻഡ് അസറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള വെൽത്ത് ആൻഡ് അസറ്റ്സ്, എവറിബഡി ഷുഡ് ബി getting in the sense they should all be containing into this, not just my family.
Then I realized ഒരു കൺട്രിയിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം പറയാം, ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ലോസിൽ അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഇല്ല. 2 കൺട്രിയിൽ പറ്റും, ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒന്ന് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും. There you have to register a foundation where you have to include all the people. So 1-2 കൺട്രിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു why don't you adopt them? ഞാൻ പറഞ്ഞു how many people will I adopt? എത്ര കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാർ സൈറ്റഡായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ടൈം ചേഞ്ചസ്, ഐഡിയ ചേഞ്ചസ്, സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ചസ്, ലോസ് ചേഞ്ച്, എവറിഥിങ് ചേഞ്ചസ്. യു കാൻ ഡു മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. So I did what I could at this point in time in this peripheral, and I think this will stay. So my point is that if you have a real vision and if you have clarity, there is a way you can create it. And I think this is something which every entrepreneur should think, or not on these lines, but you have a clear vision, you have clarity about it, and you are determined. Nobody can stop you. You will reach there. This is for sure. So success, how to have a mastery over success, be yourself totally. Be 100% yourself. And people may say you are not good enough. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങളിത് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. അതൊന്നും കേൾക്കണ്ട, ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, I was very very reluctant to come out in front of people. ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ all my life I will be working and I was successful in my job, and on my pastime I would share my thoughts. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഐഡിയ. പക്ഷേ it was not to be. What happened was people started coming to me and it became too overwhelming for me because I couldn't do both the things together. നമ്മൾ നേരത്തെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അറ്റൻഷൻ ലെവൽ ഫേമായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴേ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിന് ഫലമുള്ളൂ. അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമ്പോൾ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി ചെയ്തു പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് തറവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ കാർ ഓടിക്കണ പോലെ, കാർ ഓടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങും ക്ലച്ചും ഗിയറും ഒക്കെ പ്രോബ്ലമാണ്, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റായി കിടക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ സിങ്ക്രൊണൈസ് ചെയ്യും? ഹൗ ക്യാൻ യു പുട്ട് ദിസ് ഓൾ ടുഗെദർ ആൻഡ് ഡ്രൈവ് എ കാർ? പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ച് ലൈസൻസൊക്കെ കിട്ടി നന്നായി ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വുഡൻറ്റ് ഈവൻ നോ അബൌട്ട് ക്ലച്ച്, ഗിയർ ആൻഡ് ബ്രേക്ക്. ഇറ്റ് വിൽ റൺ. യു വിൽ ബി സിംഗിങ് എ സോങ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് സംതിങ് എൽസ്. കാർ ഈസ് ഗോയിങ്. അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫിഷ്യൻ്റ് ആയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത്, ഇഫ് യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്, ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ. സ്റ്റേ, വെയിറ്റ് until your mind comes back. If your mind is not present in a position, you are not experiencing it. ഇതാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഇത് ലോ ഓഫ് കർമ്മയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ദെയർ യു വാണ്ട് എ റെപ്പിറ്റേഷൻ. അതാണ് അഡിക്ഷൻസും പല കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് കോൺഷ്യസ്, പിന്നെയും വലിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ വരും, അത് പാറ്റേണായി മാറും, അങ്ങനെ അഡിക്ഷൻ വരും. ഞാനൊരു സമയത്ത് ഒരുപാട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ജോബായിരുന്നു. ഞാൻ ഇറാഖിലായിരുന്നു അന്ന്. ഇറാഖിൽ I had 7 bodyguards because it was a very high risk job, and that time 2 of my bodyguards were kidnapped. So I knew I'm a walking target. Any day they can kill me. I had a Kalashnikov in my hand. I used to walk like that. ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അന്ന്. ചെറിയ മുടിയും ജീൻസും ടീഷർട്ടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. This is many years ago, 2004 ടൈമാണ്. അന്ന് യുദ്ധം മറ്റേ സദാം ഹുസൈനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ദ സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ. സോ when I realized that I'm a walking target, I decided to write my will. എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ്. So once I was on a ship, I was in Iraqi port and I was watching the ship unloading. I saw one man standing on the hook, the string, holding the string, and along with the container he's coming. അതൊരു 4 നിലയുടെ പൊക്കം വരുമല്ലോ ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സൂപ്പർ ന്യൂമറി ആയിരുന്നു. I came down. I called him. I said, you come here. This is high risk what you did. Do you think you are a brave man? You are like a superman or something? He said, I don't care. And he spoke good English. ഒരു ഹുക്ക് ബോയ് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു, യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹു ആർ യു? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഐ എം എൻ ആർക്കിടെക്ട് ബൈ പ്രൊഫഷൻ. I was working for the Ministry of Planning. That's the first building they bombed. Now when I go home, I have a wife and 3 children. When I see them crying, I'm ready to kill and get something. Just see the fire. ആൻഡ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഴ്സ് തൊടരുത്, കാരണം പേഴ്സ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ക്യാഷ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഓരോ എക്സ്ട്രീമിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്മൾ ആസ് ഓൺട്രപ്രണർ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നാൾ ഇത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ യൂറോപ്പിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ജനറേഷനിൽ ഡ്യൂറബിൾസിനായിരിക്കും വാല്യൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് പോലെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് എർത്തിന് ഇനി അധികം സമയമില്ല ആയുസ്. കാരണം പീപ്പിൾ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റെക്കഗ്നൈസിങ് വി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് എർത്ത് ടു മച്ച്. നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഷോർട്ട് ലിവിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ആയല്ലോ. അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഡ്യൂറബിൾസ്. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഒരു ഐറ്റം മേടിച്ചാൽ കുറേ കാലം നിൽക്കും. നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അലമാരി, മേശയും കസാലയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേടേ വരില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല. ഇപ്പം അത് ഈ റീസൈക്ലിംഗ് കൂടി. അത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷന് വരാൻ പോകുന്നത് യു വിൽ ഹാവ് മോർ durable materials, and that's the only way you can sustain this earth. Because ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചോളൂ, പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ല നോക്കേണ്ടത്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയാണ്. അതിലേ ഗുണം വരുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഐ ഫീൽ വെൻ ഐ ട്രാവൽ ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് that if you start working with countries that, for example, imagine you work with Brazil. Imagine we have a material, let's say steel. I'm just naming a material. And Brazil needs steel. You supply to Brazil steel and start taking rent for it instead of selling it. And sustainable, that connection. And they supply something to you and you start paying that. That kind of business will have more value now. Because the fluctuation of money. Now Brexit is happening. And I'm not in business now. I'm not actually aware. I'm just telling from my intuition. So many things can happen, most probably, especially Europe, അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് മോണിറ്ററിലി, ഫൈനാൻസ് വൈസ്. അത് എല്ലാ ബിസിനസ്സിനെയും ബാധിക്കും. സോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് വിൽ സ്റ്റേ ഫോർ എവർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഡിമാൻഡ്. അതിനൊരിക്കലും ഡിമാൻഡ് പോകാൻ വയ്യ. പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ കോംപ്രമൈസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ. യു ഇന്നോവേറ്റ്, യു ആർ ദെയർ. നൗ പീപ്പിൾ വിൽ റിമെമ്പർ ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാൻ ഇന്നാൾ പറയുന്നു നിക്കോള ടെസ്ല. ആക്ച്വലി ഐ വാസ് ഇൻ കൊളംബോ. ഐ കെയിം ഫ്രം കൊളംബോ ടുഡേ. ദർ വാസ് വൺ ലേഡി, ഷീ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു നിക്കോള ടെസ്ല. അവരോട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിക്കോള ടെസ്ലയെ കുറിച്ച് പറയണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ യൂസ് ചെയ്തത്. ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ്. അദ്ദേഹം ഹി വാസ് വെൽ അഹെഡ് ഓഫ് ഹിസ് ടൈം. അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ കത്തിപ്പോയി. എഡിസൺ അതിന് ദുഃഖം ഉണ്ടായില്ല. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് പ്രോബ്ലി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റിയേനെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കത്തിപ്പോയത് എഡിസന് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടായില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഫ് വി ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ടൈം ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് അവർ വിഷൻ ആൻഡ് ബ്രിങ് ഫോർത്ത് സംതിങ് ന്യൂ, the world will remember you. You will become legends. There is a potential for everybody. I always say, nobody is higher, nobody is lower, and nobody is equal to anybody. You are unique. Your uniqueness is your strength. അത് ഒരു സമയത്തും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം യു ആർ യുണീക്ക്. അതിന് പ്രൂഫും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ പോലെ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ. റെറ്റിന ഓഫ് ഐസ് ആർ യുണീക്ക് ഫോർ us. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ്, കൺട്രി, കൾച്ചർ, റിലിജിയൻ, കളർ, ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിലൊന്നും വാല്യൂ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ശാശ്വതമായിട്ട് എടുത്തു നോക്കുമോ, ഇതിലൊരു സാധനത്തിലും വാല്യൂ ഇല്ല. വേർ ദർ ഇസ് വാല്യൂ, ഹ്യൂമാനിറ്റി. ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. I think the religion, the real religion is humanity as a one species. And there is a responsibility. We have a responsibility connected to this species. നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല. എർത്ത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല. ഇപ്പം നോക്കുമോ, മാൻ മെയ്ഡ് ഫയേഴ്സ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുണ്ടായി, ആഫ്രിക്കയിലുണ്ടായി, ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ടായി. ബില്യൺസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗോട്ട് ബേൺഡ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ലൈവ്സ് ഗോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. ഇതൊക്കെ ഇക്കോളജി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ മറ്റേ പീസ് പ്ലഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗോ പേഴ്സണലി, ഗ്രീൻലാൻഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. 5 മൈൽ റേഡിയസിലുള്ള ബിഗ് ഐസ് ഇപ്പോൾ 2 മൈലേ ഉള്ളൂ. ഹ്യൂജ് ഐസ് ഉണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് ഐസ്. 5 മൈലായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം. അതിപ്പോൾ 2 മൈലായി. അതായത് അത്രയും ഐസ് ഉരുകി കഴിഞ്ഞു. മില്യൺസ് ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കടലിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നോക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ എർത്ത്. നമുക്ക് കിട്ടിയതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്ററായി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. സോ ബിസിനസ് ഈസ് ഗുഡ്. ബിസിനസ്, യു മസ്റ്റ് ഡു ബിസിനസ്. ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ദിസ് എർത്ത് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു us. വി ആർ ടൂറിസ്റ്റ് ഹിയർ. വി ആർ ഹിയർ ഓൺലി ഫോർ സം ടൈം ഓൺ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ.
Someday we have to go. Another generation is going to come here. നമ്മൾ ഈ ഇനിയുള്ള 100 കൊല്ലം എടുത്താൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ആൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് കോൾ us culprits. They should respect us because we gave back a better earth than what we got. Last 100 years എത്രയും വന്നത്. See, I am supporting certain things like that. There are 2 Dutch scientists who have spent millions of euros and invented the living water. They were together with me in Colombo. Now they've gone to Palpung. There is a big program happening in Dharamshala now under Rinpoche. Actually I was supposed to go. പക്ഷേ നൗഷാദ് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എൻ്റെ വൈഫ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പ്രോഗ്രാം. അവിടെ ഇവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഇതാണ്. അതായത് ലൈവ് വാട്ടർ, വാട്ടർ വിച്ച് ഗീവ്സ് ലൈഫ്. ഇപ്പോഴത്തെ വാട്ടറൊക്കെ വെറും ലിക്വിഡാണ്. അതിൽ ഈ വാട്ടർ ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലേ, ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് എപ്പോഴും മെമ്മറി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് മെമ്മറി. വാട്ട് മെമ്മറി ഈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോറിങ്? chaotic memory. കാരണം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ കിട്ടുന്ന കയോസ്. സോ ദേ ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ മെത്തേഡ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ലൈവ് അഗെയിൻ. സോ ദാറ്റ് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ്. ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് വാട്ടർ ഹാവ് മച്ച് സസ്റ്റെയിൻഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദേ ആർ ലൈവ്. ദേ ആക്ച്വലി മേക്ക് യു ഇറ്റ് ടേക്സ് ഡിസീസസ് അവേ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഐ ഹാഡ് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അത് പ്രോബ്ലി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഐ ഹാഡ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഹാവ് ലഞ്ച് വിത്ത് റിംപോച്ചെ 2 years ago. ഞാനും അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം, മോഹൻജി, വൈ ആർ പീപ്പിൾ ഇൻവൈറ്റിംഗ് യു ടു ദ പ്രോഗ്രാംസ്? ഡു യു നോ? ബിക്കോസ് യു ആർ മോഹൻജി. ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് തിങ്, people invite me to programs because I am Rinpoche. They are inviting you because you are Mohanji. Your duty and responsibility is to remain yourself. This is a very important thing for business. Remain yourself always. You may get hundreds of ideas. That is all ideas. But you are the real idea. Without you, there is no business. Do you get me? Are you with me? This is the truth of life. You are everything. Everything is you. When you wake up, you have a world. When you sleep, you don't have a world. When you are alive, you have ideas. When you are not there, there is no idea. When you are sleeping, you have no ideas. So, being you is your highest gift to yourself. If you really want to help yourself, believe in yourself. Don't believe in anything else. That's different. If you don't believe in anything when you wake up, that's no problem. But if you don't believe in yourself, you lose a lifetime. One lifetime is lost. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ്സായി. അതേസമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീക്ക്നെസ്സസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? സകല ആൾക്കാർക്കും വീക്ക്നെസ്സസ്. നമ്മൾ ആരും സ്ട്രെങ്ത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഒരാളും വലുതും ചെറുതുമൊന്നുമല്ല. നമുക്കൊക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത്, ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടൽ കോംപ്ലക്സിൽ എടുത്താൽ, ഈ ഹോട്ടൽ കോംപ്ലക്സ് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർ പണിയെടുത്തോണ്ടാണ് ഇത് നടക്കണേ ഇവിടെ. ഈ ലൈറ്റ് ബൾബ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മുതൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും റോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അവരുടെ ഒക്കെ റോൾ അവർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എവ്രിബഡീസ് റോൾ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്, നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള മനുഷ്യനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസപ്റ്റിവിറ്റി കുറയും. നമുക്ക് എപ്പോഴും എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം എന്നറിയാമോ? നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ആര് പറയണം കേൾക്കില്ല. അങ്ങനെ കുറേ ആപത്തുകൾ വരും. ഞാൻ ഈ കമ്പനികൾ നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത്, ഈവൻ ഇഫ് ഐ നോ ദ ലോ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ലോയറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ പറയും, എനിക്ക് ഈ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ദിസ് ഈസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ തരും. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കും, ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് വെയിറ്റ് ഏതാണോ നല്ലത് അത് ചൂസ് ചെയ്യും. ഓൾവേസ് വെൻ യു ആർ വെരി കെയർഫുൾ ആൻഡ് വെൻ യു accept other people also as you are, you will have tremendous power. As I said, the only one person you need to accept in this lifetime, this is you. You don't have to accept anybody else. ആ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്, കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഇല്ല. യു ഹാവ് നോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. പലപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടില്ലേ, ആങ്സൈറ്റിയുടെ റീസൺ എന്താണ്? ആങ്സൈറ്റി, വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പനിങ്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. യു എക്സ്പെക്ട് ടു ഡു സോ മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് യു കുഡന്റ് ഡു ഇറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആങ്ഷ്യസ്. ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അഗെയിൻ സെയിം തിങ്. ഇൻസെക്യൂരിറ്റി കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് you are demanding too many things from you,
and you become too insecure. Instead, you accept yourself. I have all the weaknesses of the world. I have all the strengths of the world, and let me also do what I can in this world. You will know that you are extraordinarily powerful. Nobody can touch you. We all have that strength. That is why I mean to say, I have only 2 minutes to talk, so I will conclude now. So, main thing about success is being yourself. Second thing about success is total acceptance of yourself. You have no choice. You are born. You will live, and you have a death. Nobody can change these things. So, total acceptance. And what is spirituality? Your relationship with yourself. Have a relationship with yourself. We are busy spending time with the world outside, but spend time with yourself. That's worth it. If you spend time with yourself, you will realize that you are such a wonderful creation. Otherwise, you miss this whole thing. You know, we all believe that the other person is better than us. Absolutely not. We are the best. But this is not an egoistic thing. I'm not, അഹങ്കാരം പോലെയല്ല പറയണത്, അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയണത്. നമ്മുടെ പ്രസക്തിയുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പ്രസക്തിയുണ്ട്, അത് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. കാർ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കും കാറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ പ്രസക്തിയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഓരോ പക്ഷിക്കും മൃഗത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്കോളജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റോളുണ്ട്, അവർക്ക് വാലിഡിറ്റിയുണ്ട്, പ്രസക്തിയുണ്ട്. നമ്മളത് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് റെസ്പെക്റ്റ്. ബീയിങ് യുവർ സെൽഫ്, ആക്സെപ്റ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ്, റെസ്പെക്റ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് and the world outside. I guarantee you success. Thank you. Once again, I really like to thank Naushad for trusting me and inviting me here. And also and I wish the Vijayee Bhava Alumni great success. And I have never met Kochouseph sir, and also never met Yusuf Ali in my life, because I'm not in Kerala most of the time. But even if I'm in Kerala, probably I don't come across, you won't see me in the business circles much. But I have deep gratitude for all the people who are doing great for Kerala, also doing great for the world. We have to give back to earth much more than we can take from earth. That's one thing which you can think about. Thank you so much.